press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi, dear students. In the previous class, we have discussed the concepts regarding coordinate geometry, that is especially with graphs of straight line, and we also seen some examples, and also we have to solve some of the problems. And next we have to go for second graph, that is for parabola. So initially I will start with some of the example problems which are related with straight line graph. Clear? So take the first example. The given equation y is equals to 2x. This is a given equation. You have to plot the graph by using this equation, and you know that the basic equation is in the form of y is equals to mx plus c. Y is equals to mx plus c. Here c is 0. So just you have to write with y is equals to mx form. But now I have a chance to take some more values for x. As x varies, y also varies. This is directly proportional. Then the condition gives that the graph is in straight line, because if two quantities are directly proportional, then you will get straight line. I will choose some of the coordinate values for x and y. X, y. I will give 0 for x, 1, 2, 3. Substitute 0 for it, then y value becomes 2 into 0, 0. Substitute 1 here, 2 into 1, 2. Substitute 2 here, 2 into 2, 4. Substitute 3 here, 3 into 2, 6. As x varies, y also varies. You have to plot the graph. Go for the plot with x and y coordinate. X, y, 1, 2, 3, 4. Y value 1, 2, 3, 4, 5, 6. So first I will choose with 0, 0. This is the point 0, 0. Next 1, 2. X is 1, y is 2. Next x is 2, y is 4. Next x is 3, y is 6. So if you go for another value, it will increases. But when you observe here, the line is straight line. So you are getting straight line. Graph is in straight line. You can measure the slope. Already initially you know that theta is less than 90 degree. Then slope is positive. So this is a simple condition how you can plot the graph by using this equation and substitute the values of coordinate. So write it down and we can go for another example, second example. Second example equation, y is equals to x minus 3, and this equation is in the form of again mx plus 3, but it's in the form of mx minus c. C value is minus, mx plus c you can take it that, but c value is minus 3. X coordinate value, m value is 1, so you can calculate that value. ನಾವು ಸ್ಲೋಪ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ 2 ಇದೆ, ದೆನ್ ಸ್ಲೋಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 2. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಸಿನಾರಿಯೋ, ಅಪ್ಲೈ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. x, y, 0, 1, 2, 3.
substitute the value of x 0. If you substitute 0, value remains is minus 3. If you substitute 1, x ಗೆ 1 substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 minus 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ minus 2. If you substitute 2, 2 minus 3, 2 minus 3 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ minus 1. If you substitute 3, value becomes 0. ಸೊ ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದನ್ನು ಪ್ಲಾಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಟೇಕ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ, ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಆಯಿತಾ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್? ಗೋ ಫಾರ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ವಾ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. 1 2 3 4. This is 0. Minus 1, minus 2, minus 2, minus 3, minus 4. So first go for 0 minus 3. This is 0, this is minus 3. This is the first point. Second point, 1 in x-axis, minus 2 along negative y-axis. Clear? 1 is in x-axis and minus 2 in y-axis. 2 minus 1, 2 minus 1. 3 0. If you draw this line, you will get the negative condition. Negative quadrant in the start agi positive quadrant kade move agtade. Here also when you observe theta is less than 90, okay, slope is also will get positive after increases. But when you comes here, the theta value becomes less than 90 also, then here also you will get the slope value, okay. But here the intercept is, y-intercept is minus 3. Already I discussed, y-intercept is minus 3 because c value is minus 3. Perfect. Clear? Agree? Here there is no intercept, c value is 0. So c value is 0. So these are the points you have to observe when you plot the x-axis and y-axis by taking the physical quantity. The first two examples you have to draw down. Okay, carry on. Next we have to go for third example. Example 3. So this is different problem. Find the sum of squares of intercepts. So when you go for intercept, you will get both y-intercepts and x-intercepts. Intercepts of coordinate axis of equation. ಅದೊಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಎರಡು ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟು ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಕ್ವೇರು ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನೊಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಜನರಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ 2x plus 3y equals 6. So this is the given equation. So what is the general equation of x and y intercept? X intercept y intercept ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ x by a. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ x by a plus y by b is equals to 1 ಅಂತ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ.
ಆ ಜನರಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಇಸ್ ದ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್, ವೈಗೆ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಬಿ ಎರಡನ್ನೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಈ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ತೊಗೊಂಬರೋಣ. ಈ ಫಾರ್ಮಿಗಾರ ಆಯಿತು, ಇನ್ನು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವುದು y is equals to mx plus c ಫಾರ್ಮಿಗಾರು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ y is equals to ax plus ಆ ಫಾರ್ಮಿಗಾರು ತಗೊಳ್ಳಿ, ax plus y ಆ ಫಾರ್ಮಿಗಾರು ತಗೊಳ್ಳಿ, y is equals to ax plus c ಫಾರ್ಮಿಗಾರು ತಗೊಳ್ಳಿ, y is equals to mx plus c ಫಾರ್ಮಿಗಾರು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ನಾನೀಗ ಅದನ್ನ ಈಸಿ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ತೊಗೋತೀನಿ, 2x plus 3y x by a plus y by b is equals to 1. ಈ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೇಕ್ ದಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, 2x plus 3y is equals to 6. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಬೈ 6, ಎರಡು ಸೈಡು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಎರಡು ಸೈಡು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2x by 6 plus 3y by 6 is equals to 6 by 6. So 6 by 6 1 ಆಗುತ್ತೆ, 2 1s are 2 3s are x by 3 plus 1s are 2s are y by 2 that is equals to 1. ಸೊ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದೇನು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಕಂಪೇರ್ ದಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಬೋತ್. ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ, 3 ಇದೆ. ಬಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ, 2 ಇದೆ. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಹೇಳು, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಈಕ್ವೇಷನ್ ಭಾಳ ಈಸಿ. ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 3 square means 9, 2 square means 4, answer is 13. Therefore, a square plus b square, sum of square of the intercept of coordinate value is 13. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಈ ಮೂರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅವಾಗ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಲೋಪ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸ್ಲೋಪ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಹೋದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ತೊಗೊಬರ್ಬೇಕು. ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ತಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಬೇಕು. ಎ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಈಸ್ ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅವ್ರು ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ನೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು. ಅಥವಾ ಬರೀ ಅವ್ರು ಸಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ಬೈ ಬಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಈ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. Write it down. Yes. So next we have to switch out for second graphical discussion, that is parabola. So these words are all familiar in your high school, but you also learnt regarding parabola and plotting of graphs in the parabola, but just we can recap that. When you draw for the parabola in the x-axis, y-axis coordinates, you have to choose an general equation. So what is the general equation for parabola? That is ax square plus bx plus c equals y. In this condition, the first case concludes a should not be equals to 0. A not equal to 0 ಅಂತಂದ್ರೆ ax square plus bx plus c is equals to 0 ಅಂದ್ರೆ a should be in positive value, okay, or should be
positive value only real number, but it's not should be not equals to 0. Here a, b and c are constants. A, b, c are nothing but constants. So sometimes the coefficient of x is b, coefficient of x is b, constant c value be 0. If you take that condition as the simplest case ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ 0 ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಎ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ಹ್ಯಾಸ್ 1. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಕೂಡ ತಗೋಬೋದು, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. 0 ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. 0 ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು +1 ತಗೋತಾ ಇದೆ. +1 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ, ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈಗ ನನಗೆ ಇರುವಂಥ ಈಕ್ವೇಷನ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೇನೆ. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೆನಪಿರಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇರೋದು ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಗ್ರಾಫ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಅಂದಮೇಲೆ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾಗ ಅಂದರೆ ನೆನಪಿರಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡಲಿ, ನಾವು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಅಂತ ಕಲ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಶೇಪ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಈ ಥರ ಬಲ್ಜ್ ಬರ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಥರ ಬಲ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಬಲ್ಜ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಬಲ್ಜ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಕೇವ್. ಈ ಥರ ಇದ್ರೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್. ಈಗ ನಾನು ಕಾನ್ಕೇವ್ನೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾಗಲ್ಲಿ, ಆಯಿತಾ. ಈಗ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ನಾನು 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸು ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಬಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಇನ್ಶಿಯಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಬೋತ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ. ಬಟ್ ನೆನಪಿರಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದು, ಆಯಿತಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಲೇ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, ವೈ ಇದೆ. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಫಸ್ಟು ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು 0ನ. ಸೊ 0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ, 0ನೇ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ತೊಗೋಬೋದು ನಾವೀಗ. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಎಕ್ಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿರೋ 0 ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ 0. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಕ್ಸಿಗೆ ಕೊಡೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1, ಹೌದಲ್ವಾ. ಎಕ್ಸಿಗೆ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 1ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಕಮ್ಸ್ 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ಕೊಡ್ತೇನೆ. 2 ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತಂದರೆ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 4 ತಾನೆ, 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಏನಾಯಿತು 4, ಬಿಕಾಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. 3 ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 9 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ, 9. ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಈಗ ಅದನ್ನು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋದು. ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ, ಆಗ್ಬೋದಾ. ಟೇಕ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್. x, x dash, y. Okay, 0, 1, 2, 3. x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 1, 2, 3. ಬಟ್ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿದೆಯಪ್ಪ, ಅಪ್ ಟು 9 ತನಕ ಹೋಗಿದೆ. ನಾನು ರಫ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತೇನೆ. 1, 2,
3 4 5. ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂದು 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದಾಗಲಿ ಅಂತ. 9 ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0, ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0. ಪ್ಲಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0, ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 1, 1, 1, 1, 1. ಸರಿಯೇನಪ್ಪ? ನೆಕ್ಸ್ಟು 2 ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 4 ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ? ದೆನ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4, ಹೌದಪ್ಪ? ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಿರೋದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದು. ಸೊ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದಷ್ಟು 2, ಸರಿ ಇದೆಯಾ? ಸೊ 2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 4. ನೆಕ್ಸ್ಟು 3 ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನು ನಾನು 9 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಮೇಲ್ಗಡೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 9 ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು 0, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 4, 3, 9. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಬರೋಣ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಮೈನಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬರೋಣ. -1, -2, -3 ಹಿಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ. ಸೊ ಹಂಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ತೊಗೋತೀನಿ -1, -2, -3. ಎಕ್ಸ್ -1 ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ -1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ +1. ಸೊ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯಿತು +1 ಆಯಿತು. ಆದಮೇಲೆ -1 ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಗಿವ್ಸ್ +1 ಆಫ್ ವೈ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -2 ಕೊಡ್ತೀನಿ, -2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೇನು ಬರುತ್ತೆ +4 ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೇನು ಬಂತು +4 ಬಂತು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ -2ಗೆ. ಹಂಗೆ ನಾನು -3 ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ, -3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ +9. ಅಗೇನ್ -3 ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು +9 ಬರುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಲೀನಿಯರ್ ಬೈ. It's like this. When you observe this graph, it is in the shape of concave. That is, concave acting upwards. Upwards means graphical ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, this is east, this is north. ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸೌತ್, ಇದು ವೆಸ್ಟ್. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಬರ್ತೇನೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಬರ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ತೊಗೋತೇನೆ. ಯಾವ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್, y = x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, a = 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದೇ y ಈಕ್ವೇಷನ್ ತೊಗೋತೀನಿ, ax ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೊಗೋತೀನಿ. ax ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ -1 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1 ಕೊಟ್ಟರೆ y ಏನಾಯಿತು -x ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈಗ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿನೇ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, y ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೋಬೇಕಪ್ಪ +1 -1 -1, -2, -3, -4, -5 ಹಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನು 3 ಬಾಕ್ಸಸ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, 2 ಬಾಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ 0, 1, 2, 3. ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ -x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೀವು ಕೊಡೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, x = 0, 0ನೇ ಬರುತ್ತೆ. x = ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀಯಾ 1, 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 1, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ -1 ಬರುತ್ತೆ. x = ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀಯಾ 2, 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 4, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ -4. 3ನೇ ಕೊಡ್ತೀಯಾ, ಬಟ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆ -9. ಸೊ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಈಸಿನೇ ಅಲ್ವಾ? ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟು 0, 0, ಅಗೇನ್ ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟು 1, -1, 1, -1, 1, -1. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟು 2, -4, 2, -4. ಇನ್ನೂ ಸಮ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ 3, 9 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆನೂ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲಪ್ಪ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದಪ್ಪ, x = +1, +2, +3.
ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಡಬೇಕು? ಮೈನಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಮೈನಸ್ ಕೊಟ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು -1 ಕೊಟ್ರೆ -1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? -1 ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? ಮೈನಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಈಗ ನಾನು ಮೈನಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? -1 ಕೊಟ್ರೆ ಅಗೇನ್ -1 ಬರುತ್ತೆ. -2 ಕೊಟ್ರೆ -4, -3 ಕೊಟ್ರೆ -9, -1 ಕೊಟ್ರೆ -1, ಇಲ್ಲ ಇದೆ -1, -2 ಕೊಟ್ರೆ ಅಗೇನ್ -4, ಐಮ್ ಸಾರಿ ಇಯರ್ -4. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ. -2 ಕೊಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? -4, -3 ಕೊಟ್ರೆ ಅಗೇನ್ -9 ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಶೇಪ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ಶೇಪ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಕೇವ್. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಯಾವ ಕಡೆ? ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ. ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ನಾರ್ತ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಯಾವ ವರ್ಡು? ಡೌನ್ವರ್ಡ್. Concave downward, nothing but towards south. This is concave upward towards north. There is another chance towards east and towards west. Towards east, towards west ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾರೋ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟೇ. ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ y is equals to ax square ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ y is equals to ax square plus bx plus c ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ equation should be along vertically upward and vertically downward. That is concave upward, concave downward. If you change the equation like x is equals to x is equals to ay square plus by plus c, then equation changes with respect to x with y. Here y with x. If x changes, y also changes. If you change the equation like x equals ay square plus by plus c, then it changes with y varies with x. So ನಾವು ಅದನ್ನ equation ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋ ಈ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಶೇಪ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ವರ್ಟಿಕಲಿ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ? y is equals to ax square ಅನ್ನ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತೀನಿ? x is equals to a y square ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. Write it down. Continue with another equation. Consider the equation x equals ay square. Again in the first case I will take a is equals to 1, then equation becomes x is equals to y square. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊತ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬನ್ನಿ. This is east, this is west, nothing but x dash, x, y, nothing but north, this is y dash, south. Clear? So first point, you have to give the positive value for y and positive value with x. But positive value of x ಬರುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ ನೀವು. y is equals to 1 ಕೊಟ್ಟೆ, ಅದು ಸಾರಿ 0 ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ. y is equals to 0 ಕೊಟ್ಟರೆ x ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0. This is the first point. 0, 0 ಎರಡು 0 0 ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬನ್ನಿ. This is 1, this is 2, this is 3. Here also 1, 2, 3, 4. -1, -2, -3, -4. 1 ಎಂತ 1 -1, -2, -3, -4. First value already plotted 0, 0. y ಗೆ 0 ಕೊಟ್ಟರೆ x ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ y ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ?
1 ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 1, ದೆನ್ 1 1 ಮೀಟ್ ಆದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ 2 ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, 2 ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ y is 2 ಗಿವಿಂಗ್ y is nothing but 2, that 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4. ಸೊ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ when y gives 2, then this is the point. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀನು y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ, ಓಕೆ, x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 9 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಪ್ಪ, ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಾ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತೀಯ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೇನು, y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡೋದು 0, ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ 0,0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y is equals to -1 ಕೊಡ್ತೀಯ. y is equals to -1 ಕೊಟ್ಟರೆ -1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ +1 ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1 ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಾ, x +1 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y is equals to -2 ಕೊಡ್ತೀಯ. -2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ +4. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು, ನೀನು ಕೊಡ್ತಿರೋದು y is equals to -2, ಅದೇನು ಬರುತ್ತೆ +4 x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡು. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಲ್ವಪ್ಪ, ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಿದೆ ಕಾನ್ಕೇವೇ ಇದೆ, ಬಟ್ ಯಾವ ಸೈಡ್ಗೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಈಸ್ಟ್, ಅದು ಕೂಡ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಶೇಪೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಸೇಮ್, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ay², ಬಟ್ a ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನು ಕೊಡ್ತೀಯಾ -1, ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ -y². ಸೊ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನಿಂದ ಕೇಳಿ ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನು ಕೊಡ್ತೀನಿ 0, y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ 0. ಸೊ ಹೋಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ 1, y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಕೊಟ್ಟರೆ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎಂತ 1 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ -1 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ -1. ಯಾವಾಗ y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನು ಕೊಟ್ಟರೆ -1 ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಲ್ವಪ್ಪ. ಈಗಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ ನಾನು ಪ್ಲಸ್ಸೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆಯಿತು ಪ್ಲಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಬಿಡು, ಆಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನು ಕೊಡೋಣ, ಫಸ್ಟು +1 ಕೊಡೋಣ. y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು +1 ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೋತು -1 ಉಳ್ಕೋತು. ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು +1, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ -1 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನು ಕೊಡ್ತೀಯಾ 2 ಕೊಡ್ತೀಯಾ. 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 4, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಿದೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಕಮ್ಸ್ 2 ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಓಕೆ. ಎಂಥ 2 ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ +2ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಹೌದಲ್ವಾ, +2 ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಬಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ -4 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ -4 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಬರಬೇಕು. ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು +2 ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇಲ್ಲದೆ -4 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -4 ಟು -4 ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1, -1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆದರೆ ಮತ್ತೇನು ಬರುತ್ತೆ -1. ಸೊ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1, ಅಗೇನ್ -1 ಬಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀನು ಕೊಡೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 4, ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಅಗೇನ್ ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ -2 -4. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಪ್ಪ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್, concave towards east, concave towards west. So these are the conditions or simplest conditions for parabolic when you taken for simplest case, that is b is equals to c is equals to 0, in which x is equals to, you will get the equation ay square, and also you can get for equation y is equals to ax square. So when you get for these conditions of variations of positions, you will take an graph of parabola. You have to use ax square plus bx plus c is equals to y as the parabolic equation.
ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. y is equals to x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ x is equals to y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬೀನ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಎಸ್, ಇದನ್ನು ರೈಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. So start with first problematic example. That is y is equals to 3x minus x square. ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, y is equals to 3x minus x square ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರ್ಕೋಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. You can write it is in the form of equation. This equation is in the form of y is equals to ax minus bx square. ax minus bx square. ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನು ಸರ್, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಗ್ರಾಫ್. ನೋಡೋಣ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಗ್ರಾಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಎಕ್ಸು ವೈ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು 0 ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತೇನೆ. ಇದು 0 0 0 0. ಸೊ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಅಲ್ವಪ್ಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಕೊಡ್ತೇನೆ. 1 ಅಂದರೆ 3 1s 3 ಮೈನಸ್ ಇದು 1 ಅಂದರೆ 1. 3 ಮೈನಸ್ 1 ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ, 2 ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಾ 3, ಇಲ್ಲಿ 1 ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಾ 1, 3 ಮೈನಸ್ 1 2. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ಕೊಡ್ತೀಯಾ. 3 2s ಎಷ್ಟಪ್ಪ 6. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀಯಾ 2, 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 4. 6 ಮೈನಸ್ 4 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 6 ಮೈನಸ್ 4 ಅಗೇನ್ 2. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡು, ಯಾವುದನ್ನ 3 ಅಂತ ಕೊಡು. 3 3s 9. 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 9. 9 ಮೈನಸ್ 9 ಎಷ್ಟಾಯಿತು 0. ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡೋಣ ಗ್ರಾಫ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, 0ಗೆ 0 ಇದೆ, 1ಗೆ 2 ಇದೆ, 2ಗೆ 2ನೇ ಇದೆ, 3ಗೆ 0 ಇದೆ. ನಾಟ್ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ವೇರಿ. ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ವೈ. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 1 2 3. 1 2 3 4. ದಿಸ್ ಇಸ್ 0 1 2 3 4. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, 0 0 0ನೇ. 1ಗೆ 2, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1, ಓಕೆ. ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ 2, ವೈಗೂ 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಬಟ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0. ಗ್ರಾಫ್ ನಾವು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಶೇಪ್, ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಅಲ್ವಾ, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಕೊಂತ ಬಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಇತ್ತಲ್ಲ, 4 ಕೊಡೋಣ. 4 ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ, 4 3s 12. ಇಲ್ಲಿ 4 ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 16. 12 ಮೈನಸ್ 16 ಎಷ್ಟಾಯಿತು -4. ದೆನ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡೌನ್ ಸೈಡ್. ಇದು ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಅದಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ತಗೋಬೋದು. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3x ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 ಆಗಿ, ಈಗ ಸರ್ y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ದನ್ನ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 3x ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ.
y is equals to ax minus bx square ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ y is equals to bx square minus ax ಫಾರ್ಮ್ ಬಂತು ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಣ. ಝೀರೋ 1 2 3 y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಸ್ಟ್ 0 ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಕ್ಸ್ಗೆ 0 ಕೊಟ್ಟೆ 0ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ವೈಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾವ 1 ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ. 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಮೈನಸ್ 3 ಇಂಟು 1 3, 1 ಮೈನಸ್ 3 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ -2 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 4, 3 2 6, 4 ಮೈನಸ್ 6 -2. 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 9, 3 ಇಂಟು 3 9, 9 minus 9 0. Again plot the graph. Okay, ಗ್ರಾಫ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ನೆನಪಿರಲಿ, ನಿಮಗೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತಿರೋದು ನೆಗೆಟಿವ್, x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸಿಟಿವ್. ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಚೂಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ y axis, this is ಪಾಸಿಟಿವ್ x axis, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ y axis. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 1 2 3 4. y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ -1 -2 -3. ಹೌದೇನಪ್ಪ? ನೀನು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಕೊಡ್ತೀಯ ಫಸ್ಟು 0,0 ಇಲ್ಲಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ 1 ಕೊಡ್ತೀಯ, ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ -2y ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಕೊಡ್ತೀಯ, -2ನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. 3 ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ 0 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡು, ಇದನ್ನು ನೀನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಇದು ಕೂಡ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾನೇ, ಏನು ಬೇರೆ ಶೇಪ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್. ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲೋಪ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. y is equals to ax square plus bx ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಅಥವಾ y is equals to ax minus bx square ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್. ಆಗಿದೆಯಾ? ಈ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 3rd ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಬರೋಣ. ಕ್ವಿಕ್. ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೋಟ್ ಇದೆ. ಏನು ಸರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೋಟ್? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನೋಟಲ್ಲಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲಾಟ್, ಗ್ರಾಫ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಂಗೆ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ y is equals to x square ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬರ್ಕೊಬಿಡ್ತೀವಿ. y is equals to ax minus bx square ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ y is equals to ax square ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ x is equals to ay square ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾನೀಗ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಯಾರ್ಯಾರ ಜೊತೆ ಅಂದರೆ, plot the graph for y square versus x. ಅದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬರೋದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ y is directly proportional to x ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಬಟ್ y square versus x ಬಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡೋಣ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಫ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸು ವೈ ಎರಡೂ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ವೈ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ವೈ ತೊಗೋಬೇಕಿತ್ತು, ವೈ ತೊಗೋತಾ ಇಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ಚೂಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲಾಟ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ. 1 ಇದು ಫಸ್ಟ್ 0 ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇದು 1 ಅಂತನೋ, 2 ಅಂತ, 3 ಅಂತ, 4 ಅಂತ, 5 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ -1 -2 -3 -4 -5 ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಬಾಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. x value, okay,
ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಉಳಿದು ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎಕ್ಸ್ಗೆ 0 ಕೊಡ್ತೀನಿ, 1 ಕೊಡ್ತೀನಿ, 2 ಕೊಡ್ತೀನಿ, 3 ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸಿಂಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. 0 ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತಪ್ಪ, 0ನೇ ಬರುತ್ತೆ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹೌದೇನ್ರಿ? ಎಕ್ಸ್ಗೆ 0 ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ವೈಗೆ ನೀನು ರೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳಪ್ಪ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊ. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಈಗ, ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಅದರ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದು ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ 0ನೇ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಕೊಟ್ಟೆ, ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನಾನು 2 ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತಂದರೆ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 4. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3 ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 9. ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ವೇರೀಸ್, ವೈ ಆಲ್ಸೋ ವೇರೀಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವರ್ಸಸ್ ಯಾವುದು? ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ 1 ಕೊಡಿ, 1 ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 4 ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು 3 ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 9. ಅದು ಇಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದೇನ್ರಿ? ಎಕ್ಸ್ಗೆ ವೈಗೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಲಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1, ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2, ವೈ ಈಸ್ 4, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 3, ವೈ ಈಸ್ 9. ಸೊ ಹಂಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 0 ಕೊಟ್ಟರೆ 0. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0, 0. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿ, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. 1 + 1 ಇದು ಪ್ಲಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1, ವೈ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 2, ವೈ ಇಸ್ 4. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 3 ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ವೈ 9. ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ 2. ಓಕೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಾಟೆಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರಫಾಗಿ ಬರ್ಕೋತಿರೋದು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಬಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳಪ್ಪ. ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ. ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾನೇನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವೈ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಗ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೂಟ್ ಆಫ್ ವೈ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವೈ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ವೈ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಚೇಂಜಸ್ ತೊಗೋಬೋದು. ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವರ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸು ತೊಗೋಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವರ್ಸಸ್ ವೈ ಕೂಡ ತೊಗೋಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವರ್ಸಸ್ ವೈ. ಸೊ ಇನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಎಕ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಲೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಬಟ್ ಅದೇ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೊಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ನಾನು ವೈ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳಪ್ಪ. ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ವೈ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯಾರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕು? ಎಕ್ಸಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕು. 0ಗೆ 0ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 0. ಸೊ 1ಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1. ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2. ನೆಕ್ಸ್ಟು 3ಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 3. ನೆನಪಿರಲಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2 ಅಂತಂದರೆ 1.4243 ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಟು 1.42. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ 3 ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1.73 ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 ಅಂದರೆ 2, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 5, ಹಿಂಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾರು ವರ್ಸಸ್ ಯಾರು? ಎಕ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ವೈ. ಮುಂಚೆ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವರ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈಗ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಕ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ವೈ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ಎಕ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ವೈ ಅಂದರೆ 1, 1 ಇಲ್ಲಿದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ 1, 1, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ರೂಟ್ 2 ಅಂದರೆ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೂಟ್ 2 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ? 1.42. 1.42 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. 2, 1.42. 1 ಮತ್ತು 2 ಮಧ್ಯೆ 1.4 ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು
1.42. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 1.73. 1.7 ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ 4ಗೆ ಹೋದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ 2 ಬರುತ್ತೆ 2. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಕೊತ ಬಂದರೆ ಅದ್ರ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವ ಶೇಪಪ್ಪ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವರ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನೇ ಬಂತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ವೈ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಗ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್. ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ವೈ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ? ನೀವು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್. ಅಂದರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವೈ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ವೈನ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರಾ ಅಥವಾ ವೈ ವರ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರಾ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ವೈ ವರ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಬಟ್ ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ವೈನ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಯಾವ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ವೈಗೆ ಗ್ರಾಫ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಬರುತ್ತೆ. ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕಲ್ಲಿ ಈ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ವಿಚ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಅನದರ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಫಾರ್ ಥರ್ಡ್ ಗ್ರಾಫ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲಿಪ್ಸ್. ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. So go for third graph, that is ellipse. So when you go for ellipse, ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ಗೂ ಹೇಗೆ ಜನರಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಎಲಿಪ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಜನರಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಜನರಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡೆ ನಾನೀಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಓಕೆ, ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಎಲಿಪ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ ಅಥವಾ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಕೂಡ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಕೆಪ್ಲರ್ಸ್ ಲಾನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸನ್ ಇನ್ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಪಾತ್. ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಪಾತ್. ಸೊ ಇನ್ಶಿಯಲಿ ನಾವೇನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಪಾತಲ್ಲಿ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇದು ಸನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅರ್ತ್ ಹಿಂಗೆ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಥರ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ ಥರ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸನ್ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದು ಈ ಶೇಪಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಪಾತ್. ಅಂದರೆ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಜನರಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. ಏನು ಸರ್ ಜನರಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್? ಅದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನು ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎಲಿಪ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1. ಇದು ಜನರಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎಲಿಪ್ಸ್. ಜನರಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಶೇಪ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಶೇಪು? ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲಾಬ್ರೇಷನ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಎರಡು ಕಡೆ ಎಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಟೇಕ್ ದ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಜನರಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ you will get elliptical path like this. This is elliptical path. So this is the origin. Take 2, focus in this elliptical path. This is F1 focus, F2 focus. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು.
ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಪಾತಲ್ಲಿ 2 ಆಕ್ಸಸ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಕೂಡ ವರ್ಟಿಕಲ್. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಯಾವುದಪ್ಪ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊತಿರೋ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೆ, ಇದು ಮಿನಿಮಮ್ ಇದೆ. ನೀವು ತೊಗೊತಿರೋ ಹೋಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಲ್ಲಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ನಾನು ಬಿ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನೇನು ತೊಗೋತೀರ, ಎ ಅಂತ ತೊಗೋತೀನಿ. ದಿಸ್ ಎ ಈಸ್ ಮೇಜರ್. ಓಕೆ, ಹೋಲ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. Therefore, A is known as semi-major axis. B is minimum, ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಈ B ನ ಎಂತ ಕರಿಬೇಕು, ಸೆಮಿ ಮೈನರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಈ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಸೆಮಿ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಸೆಮಿ ಮೈನರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ತಗೊಂಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಎ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದ್ದು ಬಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಇದ್ದಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡೋ ಸಿಂಬಲ್ ಇ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಗೇನ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? a square minus b square divided by a square. Square root of a square minus b square divided by a square. ಯಾವಾಗ? when semi major axis is greater than semi minor axis. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆರಿಜಿನ್ ಇಂದ ಫೋಕಸ್ಗೆ F1 ಮತ್ತು F2. F1 ಫೋಕಸ್ ಇರೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕಡೆ, F2 ಫೋಕಸ್ ಇರೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕಡೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಸೆಮಿ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೆಮಿ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಇ, and this value should be in the form of minus AE. A is semi major axis, B is semi minor axis. So plus AE and minus AE. This focus are the points along the major axis. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳಪ್ಪ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅಂತ ತಗೋತೀಯ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡು, F2ಗೆ ಹತ್ರ ಇದೆ ಬಟ್ F1ಗೆ ದೂರ ಇದೆ. ಹೌದಾ? F2ಗೆ ಹತ್ರ, F1ಗೆ ದೂರ. ಬಟ್ ಎರಡು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ನೀನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊ. ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು F1ಗೆ ಹತ್ರ ಬಟ್ F2ಗೆ ಏನಾಯಿತು, ದೂರ. ಅಂದರೆ ಎರಡನ್ನೂ ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರಲೇಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಲೇಬೇಕು, ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಕೇಸ್ನ ನೀನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ F1P ಪ್ಲಸ್ F2P, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗಾರ ಹೋಗಲಿ. ಈಗ ಒಂದು ಅದೇ ಅರ್ಥ ಏನಾದರೂ ಈ ಪೊಸಿಷನಿಂದ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ F1ಇಂದ F2P ಎರಡನ್ನೂ ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೂ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸರ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದರೂ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ F1P F2P F1P F2P ಎರಡನ್ನೂ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಂಗಾರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತಾ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರೋ ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲಾಂಗ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನನಗೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಾ ಸರ್? ಸಿಂಪಲ್, ಸೇಮ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಕಂಡೀಷನು, ಸೇಮ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಒಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಮಿ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಸು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಸೆಮಿ ಮೈನರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇತ್ತು, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ ಇದೆ. ಉಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಉಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ. x dash y dash.
ಅಬ್ಸರ್ವ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಪಾತ್. ಆರಿಜಿನ್ ಇದೆ. ನಾನು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. F1, F2 ಫೋಕಸ್, F1, F2. ಅಲ್ಲೋಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಮಿ. ವಿಚ್ ಆಕ್ಸಿಸ್? ಮೈನರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆರ್ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬಿ. ಸೊ ಬಿ ಅಂದರೆ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ? ಸೆಮಿ ಮೈನರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಅದೇ ಎ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ? ಸೆಮಿ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಮಿ ಮೈನರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಸು ಲಾರ್ಜರ್ ಇದೆ, ಸೆಮಿ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಸು ಏನಾಗಿದೆ? ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಬಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ. ಬಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ಇಂದ F1 ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಓ ಇಂದ F1 ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಲಾಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತಗೋತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತಗೋಬೇಕು. ಆರಿಜಾಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನೀನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೋತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಇ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇ. ಅಗ್ರಿ? ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇ. ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇ, ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಆರಿಜಿನಿಂದ ಫೋಕಸ್, ಆರಿಜಿನಿಂದ ಫೋಕಸ್. ಅಲ್ಲೋಪ್ಪ ಸರ್, ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಫೋಕಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. F1ಗೆ ನಿಯರ್ ಇದೆ, F2ಗೆ ಫಾರ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ F2ಗೆ ನಿಯರ್ ಇದೆ, F1ಗೆ ಫಾರ್ ಇದೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಏರಿಯಾ ಸೆಟ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ F1P ಪ್ಲಸ್ F2P ಶುಡ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಪಾತಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಮೇಜರ್ ಥಿಂಗ್. ಎ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೆಯಾ, ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೆಯಾ, ಸೆಮಿ ಮೇಜರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೆಯಾ, ಸೆಮಿ ಮೈನರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೆಯಾ? ಸೆಮಿ ಮೇಜರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದ್ದರೆ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೆಮಿ ಮೈನರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದ್ದರೆ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಬಟ್ ಎರಡೂ ಕೇಸಸ್ಗೆ ಇದು ಸೇಮ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಯಾವುದು? F1P plus F2P is equals to constant. Then you are observing it is an complete path, complete elliptical path. You have to calculate the area. So area calculation ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಇದೆ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎಲಿಪ್ಸ್ that is A is equals to pi AB. A means area of ellipse, pi constant. A is an semi-major axis, B is an semi-minor axis. This is the formula to get area. ಅಂದಮೇಲೆ ಎಲಿಪ್ಸ್ನ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಎರಡನೇದು ಫೋಕಸ್ F1 F2, ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೆಮಿ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಸೆಮಿ ಮೈನರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಮಿ ಮೇಜರ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಸೆಮಿ ಮೈನರ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸೆಮಿ ಮೈನರ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಸೆಮಿ ಮೇಜರ್ ಈಸ್ ಮಿನಿಮಮ್. ಹಾಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸು ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ F1P ಪ್ಲಸ್ F2P ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಪಾತಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದು ಸೇಮ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಬಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಸೆಮಿ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸೆಮಿ ಮೈನರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಏರಿಯಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪೈ ಎ ಬಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸಮ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.